من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور و معروف قول ہے، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اذا سمعت اللہ یقول فی کتابہ، جہاں کہیں بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کو قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا کہتا پائیں، فاصغِ لہا سمعک، تو کان لگا کر توجہ سے سنیں، کان لگا کر توجہ سے سنیں۔ فَإِنَّهُ إِمَّا أَمْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ، یا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہوگا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم محکوم ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، وہ جو حکم دے اسے بجا لانا ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس حکم کو بجا لاؤ۔ او شر تنہا عنہ، یا اللہ تبارک و تعالی کسی کام سے منع کر رہا ہوگا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تو تم اس کام کو چھوڑ دو۔ اب یہ جو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے، ان آیات کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے۔ خطاب کن سے ہے؟ خطاب ان سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا ماٹو ایمان اتحاد تنظیم، ایمان اتحاد تنظیم۔ مخاطب وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں،
हम अल्लाह के कुरान पर ईमान रखते हैं, क़यामत पर हमारा ईमान, वो जबान से कहते हैं। तो इन ईमान का दावा करने वालों से अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब है और ये हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान का दावा करने वालों, मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, बताओ तो सही कि आखिर तुम्हें हो क्या जाता है, तुम्हें हो क्या जाता है जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो, जंग के लिए निकलो, क़िताल के लिए निकलो, अपने मज़लूम भाइयों की मदद के लिए निकलो, अपने मज़लूम भाइयों की नुसरत के लिए निकलो। अल्लाह ने तुम्हें तादाद दी, अल्लाह ने तुम्हें असबाब दिए, अल्लाह ने तुम्हें वसाइल दिए, अल्लाह ने तुम्हें जदीद टेक्नोलॉजी दी, इदारे तुम्हारे पास, फोर्सेस तुम्हारे पास, वसाइल तुम्हारे पास, असबाब तुम्हारे पास, तादाद तुम्हारे पास, तुम ये कर सकते हो। तो जब तुम्हें पुकारा जाता है, अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा जाता है, तुम्हारे मज़लूम भाई तुम्हें अपनी मदद के लिए पुकार रहे होते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इंफ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो जाता है जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो, इत्तक़ल्तुम इलल अर्द, तुम जमीन के साथ चिमट जाते हो। तुम्हें अपने बीवी बच्चे प्यारे, तुम्हें अपने वतन प्यारे, तुम्हें अपने मफादात प्यारे, तुम्हें अपनी जाने प्यारी, तुम्हें अपनी अमलाक प्यारी, आखिर तुम्हें अल्लाह का दीन प्यारा क्यों नहीं है? तुम्हें तुम्हारा ईमान प्यारा क्यों नहीं है? तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला प्यारा क्यों नहीं है? जिस अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का तुम दावा कर रहे हो, तुम्हें कुरान मजीद प्यारा क्यों नहीं है? जिस कुरान को तुम किताबे हिदायत मान रहे हो, तुम अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के रसूल को छोड़कर, अल्लाह के कुरान को छोड़कर, अल्लाह का हुक्म मानकर अल्लाह की राह में जंग के लिए, जिहाद के लिए, क़िताल के लिए निकलने की बजाय जमीन के साथ चिमट जाते हो। अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह, क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए हो? फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला क़लील, तो याद रखो कि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में धोखा है। आज अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है, तुम ये कर सकते हो। ये बैतुल मुक़द्दस असल में एक इम्तिहान है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का इम्तिहान है। पहले यहूद के पास गया, फिर सैयदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे बाज़ियाब करवाया, फिर उसके बाद दोबारा ये उनके पास चला गया, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे उनके हाथों से वापस लिया। आज ये दोबारा उनके पास है। मुसलमानों का इम्तिहान है, मुसलमानाने आलम का इम्तिहान है। वो मशरिक के रहने वाले हो, मगरिब के रहने वाले हो, शुमाल के रहने वाले हो, जुनूब के रहने वाले हो, मुसलमानों का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुसलमानों के ईमान को टटोला जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला की यह सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का इम्तिहान लेता है जो ईमान का दावा करते हैं, ताकि पता चल जाए कि अपने ईमान के दावे में सच्चा कौन है और झूठा कौन है।